ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ನಿಶುಸೀದಗಣಪತೆ ಗಣೇಶುತ್ವಾ ಮಾ ಆಹುರ್ವಿಪ್ರತಮಂ ಕವೀನಾಂ ನರುತೆ ತ್ವತ್ಕ್ರಿಯತೆ ಕಿಂಚನಾರೇ ಮಹಾಮರ್ಕಂ ಮಾಘವಂ ಚಿತ್ರಮರ್ಚ ತತ್ರ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ವಿಷ್ಣುಃ ತತ್ತಚ್ಛಕ್ತಿಃ ಪ್ರಬೋಧಯನ್ ಏಕ ಏವ ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ ಕುರುತೆ ಸರ್ವಮಂಜಸಾ ದ್ರವ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕಾಲಶ್ಚ ಸ್ವಭಾವೋ ಜೀವ ಏವ ಚ ಯದನುಗ್ರಹತಃ ಸಂತಿ ನ ಸಂತಿ ಯದುಪೇಕ್ಷಯಾ ಮಯಿ ಸ್ಥಿತೋ ಮದಂಗೇಷು ಸ್ವತಂತ್ರೋ ವ್ಯಾಪ್ತವಾನ್ ಹರಿಃ ಸ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಸ್ವತಂತ್ರಂ ಮಾಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ವರ್ತಯತ್ಯಜಃ ಸ್ವಾತ್ಮನಸ್ತಸ್ಯ ಪೂಜಾ ಸ್ಯುಃ ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯವೃತ್ತಯಃ ಮಮೈತಾಃ ಇತಿ ಕರ್ತಾರಂ ಉದ್ದೇಶ್ಯಂಚ ಹರಿಂ ಸ್ಮರೇತ್. ಜಯತಿ ಹರಿರಚಿಂತ್ಯಃ ಸರ್ವದೇವೈಕವಂದ್ಯಃ ಪರಮಗುರುರಭೀಷ್ಟಾವಾಪ್ತಿದಃ ಸಜ್ಜನಾನಾಂ ನಿಖಿಲಗುಣಗಣಾರ್ಣೋ ನಿತ್ಯನಿರ್ಮುಕ್ತದೋಷಃ ಸರಸಿಜನಯನೋऽಸೌ ಶ್ರೀಪತಿರ್ಮಾನದೋ ನಃ. ಆದ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭವಸುಪ್ರಸನ್ನ ವಿಶುದ್ಧವಿಜ್ಞಾನಸುಖೈಕದೋಗ್ಧ್ರಿ ಅಜ್ಞಾನಹಂತ್ರಿ ತ್ರಿಗುಣಾತಿರಿಕ್ತ ಪ್ರಜ್ಞಾನನೇತ್ರಿ ಭವಸುಪ್ರಸನ್ನ ಅಶೇಷವಾಗ್ಜಾಡ್ಯಮಲಾಪಹಂತ್ರಿ ನವಂ ನವಂ ಸ್ಪಷ್ಟಸುವಾಕ್ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಮಮೇಹ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರಸುರಂಗನರ್ತಕಿ ಭವಪ್ರಸನ್ನಾ ವದನೆ ಚ ಮೇ ಶ್ರೀಃ. ಧರ್ಮವಿಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಶಾಲಿನಃ ಆನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾನ್ ವಂದೇ ನಿರಂತರಂ. ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾದೇಡಮೂಕೋऽಪಿ ವಾಗ್ಮಿ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತುರ್ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿಃ ಸಕಲವಚನಚೇತೋ ದೇವತಾ ಭಾರತೀ ಸಾ ಮಮ ವಚಸಿ ನಿಧತ್ತಾಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಮಾನಸೇ ಚ. ನಮೋऽಸ್ತು ತಾತ್ವಿಕಾ ದೇವಾಃ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಾಃ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗೇ ಪ್ರೇರಯಂತು ಭವಂತಃ ಸರ್ವ ಏವ ಹಿ. ವಕ್ರತುಂಡಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಆನಂದತೀರ್ಥೋಪದಿಷ್ಟೋ ನಿಧಿರ್ನಾರಾಯಣಃ ವಯಃ ಪ್ರದರ್ಶಿತೋ ಯೇನ ಸಮ್ಯಕ್ ಜಯತೀರ್ಥಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ. ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಕಾಮಧೇನುರ್ನಃ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಾನ್ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಸೇವೇತಂ ಜಯಯೋಗೀಂದ್ರಂ ಕಾಮಬಾಣಚ್ಛಿದಂ ಸದಾ. ನೌಮಿನ್ಯಾಯಸುಧಾಧಿಕೃಜ್ಜಯಮುನೀನ್ ಶ್ರೀಪಾದರಟ್ಸನ್ಮಣೀನ್ ವ್ಯಾಸಾರ್ಯಾನ್ ವಿವಿಧಾಗಮಾಬ್ಧಿವಿಹರಾನ್ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಾನಪಿ ವಂದೇ ಹಂಸವರಾನ್ ರಘೂತ್ತಮಗುರುನ್ ವೈದಗ್ಧ್ಯವಾರಾಂ ನಿಧೀನ್. ಶ್ರೀಸತ್ಯವ್ರತರಾಘವೇಂದ್ರಮುನಿಪಾನ್ ಸದ್ಬೋಧಸಧ್ಯಾನಪಾನ್ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ವಿಬುಧಾಚಾರ್ಯಂ ವೇದಜ್ಞಾನಾಬ್ಧಿಚಂದಿರಂ ದುರ್ಮತಧ್ವಾಂತಮಾರ್ತಂಡಂ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನಮುನಿಂ ಭಜೆ. ಸತ್ಯವಿಘ್ನಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ದರ್ಶಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯಸುಧಾರತಾನ್. ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಪಾರದೃಶ್ವಾನಂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೇಷು ಚ ವತ್ಸಲಂ ದೀನಭಕ್ತೋದ್ಧಾರಕರಂ ಸತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯತಿಂ ಭಜೆ. ವೇದೇಶಮುನಿಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ವಯನ್ ನಮಃ. ಮನ್ಮನೋಭೀಷ್ಟವರದಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಂ ಪುರಂದರಗುರುಂ ವಂದೇ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದಯಾನಿಧಿಂ. ಅಜ್ಞಾನತಿವಿರಚ್ಛೇದಂ ಬುದ್ಧಿಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಂ ವಿಜ್ಞಾನವಿಮಲಂ ಶಾಂತಂ ವಿಜಯಾಖ್ಯಗುರುಂ ಭಜೆ. ವಿದ್ಯಾಪೀಠವಿಧಾತಾರಂ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿಚಂದಿರಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವತ್ಸಲಂ ವಂದೇ ಮಹಾಮಹಿಮಸದ್ಗುರುಂ. ಆಪಾದಮೌಲಿಪರ್ಯಂతం ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಶುಭಾನ್ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಅಸ್ಮದಾರಾಧ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. काल भक्ती म्हणजे काय ह्या विषयाचे विवेचन आपण केलेले आहे. माहात्म्य ज्ञानपूर्वस्तु सुदृढ सर्वतोधिक स्नेह भक्ति असे माहात्म्य ज्ञान आणि स्नेह
महात्म्य, ज्ञान आणि प्रेम यांचा जो सुरेख संगम आहे त्याला भक्ती असे म्हणतात. ह्या विषयाचे आपण अध्ययन केलेले आहे. आज नवविध भक्ती ह्या विषयावर पुढील काही गोष्टी आपण जाणून घेऊयात. काल संक्षेपामध्ये मी एक गोष्ट आपल्यासमोर सांगितलेली आहे. भक्ती एक आहे, त्या भक्तीची द्वारे म्हणा, भक्ती अभिव्यक्त होण्याचे प्रकार म्हणा, हे नवविध आहेत. श्रवणं कीर्तनं विष्णोः, स्मरणं पादसेवनं, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ, भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मेधीतमुत्तमम्. प्रल्हाद राजांचे हे वचन आहे. हिरण्यकशिपू स्वतःच्या पुत्राला प्रल्हादाला दुष्ट विद्यांचे ज्ञान मिळावे ह्या उद्देशाने षंडामर्क नावाच्या गुरूंजवळ अध्ययनास पाठवले होते. अनेक दिवस अध्ययन करून झाल्यानंतर मुलाची प्रगती कुठपर्यंत आलेली आहे, विष्णुद्वेष मुलामध्ये किती सामावला गेलेला आहे, हे सर्व पाहण्यासाठी त्या हिरण्यकशिपूने प्रल्हादाला विचारले. पाठशालेमधील अध्ययन काय काय झालेले आहे हे सांगावे. हे विचारले असताना प्रल्हाद म्हणाले, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः, स्मरणं पादसेवनं, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ, भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मेधीतमुत्तमम्. मी असे समजतो, जो व्यक्ती श्रवण करतो, कीर्तन करतो, भगवंताच्या पादकमलांचे नित्य स्मरण करतो, भगवंताच्या नावाचे स्मरण करतो, नित्य भगवंताचे पादसेवन करतो, सेवा करतो, अर्चन वंदन करतो, स्वतःचे दास्य, सख्य आणि आत्मनिवेदन करतो, त्या व्यक्तीने सर्व अध्ययन केल्याप्रमाणे आहे असे प्रल्हाद म्हणाले आहेत. आता ह्याबद्दल थोडी विस्ताराने माहिती घेऊयात. काल म्हणाल्याप्रमाणे महात्म्य, ज्ञान आणि स्नेह ह्यांनी भक्ती निर्माण होते. तर हे महात्म्य ज्ञान जेवढे 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 वाढत जाते तेवढी आपल्या मनामध्ये भक्ती देखील वाढत जाते. महात्म्य ज्ञानाच्या वाढीने अंतःकरणातील भक्तीची वाढ होतात. ज्याप्रमाणे एखादा व्यक्ती असेल, त्या व्यक्तीबद्दल आपल्याला जास्त गौरव नसतो, परंतु त्या व्यक्तीने आपल्याला जर संकट काळामध्ये मदत केली किंवा प्राण गमावण्याची भीती असताना
त्या व्यक्तीने आपल्याला जीवनदान दिले, आपल्याला त्या संकटातून बाहेर काढले, तेव्हा त्या व्यक्तीबद्दल आपल्यामध्ये प्रेम आणि महात्म्य ज्ञान, त्या व्यक्तीच्याबद्दल मोठेपणा आपल्या मनामध्ये येऊ लागतो. त्याचप्रमाणे शास्त्रांचे श्रवण आपण जसे 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 करत जाऊ तसे तसे आपल्या मनामधील महात्म्य ज्ञान हे वाढत जाते. एक सुभाषितकार म्हणतो, अतिपरिचयाद अवज्ञा संततगमनाद अनादरो भवति, मलये भिल्लपुरंध्री चंदनतरुकाष्ठमिंधनं कुरुते. अतिपरिचयाद अवज्ञा भवति. अतिपरिचय झाला की माणसामध्ये अवज्ञा निर्माण होते, त्या व्यक्तीबद्दल तुसडेपणा निर्माण होतो. परंतु शास्त्रांचे श्रवण आपण जसे जसे करत जाऊ तसे तसे भगवंताबद्दल आपुलकी निर्माण होते, प्रेम निर्माण होते. अनादर, अवज्ञा कधीच निर्माण होत नाही. हे एक वैशिष्ट्य आहे. एक कीर्तनकार सांगत होते, लग्नाच्या काही दिवसांनंतर पत्नी नवऱ्याला अत्यंत आदराने, प्रेमाने अहो अशी हाक मारते. 2 वर्ष झाल्यानंतर अहो हा स्वर बदलून अहो असा होत जातो. त्यानंतर ओ बहिरे झालात काय, ऐकू येत नाहीत काय, अशा प्रकारची वाक्यरचना निर्माण होत जाते. आणि अनेक वर्ष झाल्यानंतर ह्यांना काय कळतच नाहीत, बिंडोक आहेत, अशा प्रकारचे मत निर्माण होते. हे कशामुळे होत आहे? अतिपरिचयाद अवज्ञा. परंतु भगवंताबद्दल असे कधीही होणे साध्य नाही. भगवंत अफार आहेत, अफाट आहेत, प्रचंड आहेत, गुणांनी परिपूर्ण आहेत, सकल दोषांनी दूर आहेत. हे ज्ञान आपण जेवढे जेवढे संपादन करत जाऊ तेवढे तेवढे आपले मन त्या भगवंताच्या पायी संलग्न होत जाईल. त्यामुळे श्रवण करणे हे फार महत्त्वाचे आहे. श्रवण म्हणजे काय? श्रवण म्हणजे ऐकणे. श्रवण केल्याने भक्ती वाढत जाते. तर मीही श्रवण करतो. काही जण म्हणतात मीही श्रवण करतो. काय करता तुम्ही श्रवण? दररोज 1-2 तास कानामध्ये इयरफोन घालून मी चित्रपटाची गाणी ऐकतो, नृत्य पाहतो. हे सर्व श्रवण आहे. जर अशी आपली कल्पना ह्या श्रवणाबद्दल असेल तर हे चुकीचे आहे. श्रवणाबद्दल शास्त्रामध्ये सांगितले आहे, गुरुच्चार अनुच्चारपूर्वक उच्चारण करणे आणि अस्य वाक्यस्य अयम अर्थः हे जाणून घेणे, ह्याला श्रवण म्हणतात. म्हणजे काय? तर वेदामध्ये जी वाक्य येतात त्या वाक्यांचा अर्थ काय होतो हे गुरूंकडून शिकून घेणे, ह्याला श्रवण असे म्हटले जाते. श्रवणम ह्यामध्ये इंद्रिय व्यापार आहेत. श्रवणम, कीर्तनम आणि स्मरणम हे 3 जे आहेत ह्यामध्ये इंद्रियांचा व्यापार आहे. श्रवण म्हणजे कानांनी ऐकणे, गुरु उपसत्ती करणे, गुरूंच्या ठिकाणी जाणे, गुरूंची
सेवा वगैरे करून गुरु जेव्हा पाठ सांगतील तेव्हा तो पाठ नीट लक्षपूर्वक एकाग्रतेने ऐकून ह्या वाक्याचा असा अर्थ होतो हे जाणून घेणे जे आहे त्याला श्रवण म्हणतात. कानामध्ये इयरफोन घालून गाणी ऐकणे ह्यांना श्रवण म्हणत नाही. अशा प्रकारच्या श्रवणाने माहात्म्य ज्ञान आपले वाढत जाते. एक वेदवाक्य आहे, किमुत्रयः करन्ति, किमुत्रयः करन्ति. भगवंत स्वतःचे महात्म्य सांगताना म्हणतात, माणूस जसं जसं श्रवण करत जातो तसं तसं स्वतःचे पारतंत्र्य, स्वतःची कमकुवतता, स्वतःचे अज्ञान हे त्याला कळत जाते. आणि त्याचबरोबर भगवंताचे महत्त्व, भगवंताची शक्ती, भगवंताचे सर्वज्ञत्व, भगवंताचे स्वातंत्र्य, भगवंताचे गुणपरिपूर्णत्व, क्षमा समुद्रत्व इत्यादी गोष्टींची जाण होत जाते, ज्ञान होत जाते. त्यामुळे हे श्रवण फार महत्त्वाचे आहे. किमुत्रयः करन्ति. माणसाला जास्त खाता येत नाही हो. जास्त खाल्ल्यास ते पचन करण्याचे सामर्थ्य माणसामध्ये नाही. गोळ्या घ्याव्या लागतात, धावपळ करावी लागते. अशा ह्या अशक्त माणसाची शक्ती कुठे आणि भगवंताची शक्ती कुठे? भगवंत सांगतात, समग्र विश्व जे आहे, भूभुवा स्वहा महा जना तपहा सत्यम अतल वितल सुतल रसातल पाताल महातल इत्यादी 14 लोकांनी युक्त असलेले हे ब्रह्मांड, बाहेरील सर्व आवरणे, पृथ्वी, जल, तेज, वायू, आकाश ही जी आवरणे आहेत, त्यानंतर अहंकार तत्व, महत्त्व ही आवरणे आहेत, त्यानंतर सत्वरजस तमोगुण आहेत, त्यानंतर अव्याकृत आकाश, अव्याकृत प्रकृती असे हे प्रचंड असे विश्व, ऊहातीत विश्व, ऊहातीत विश्व हे भगवंताच्या विरुद्धात लढण्यासाठी आले. तर माझ्यासमोर ह्या विश्वाचा काहीही टिकाव लागू शकणार नाही. हे विश्व एका क्षणामध्ये, क्षणार्धात भस्म होऊन जाईल एवढे माझे सामर्थ्य आहे. भगवंत स्वतःच्या सामर्थ्याबद्दल सांगत आहेत. ह्या विश्वामध्ये जीव आहेत. किती जीव आहेत? अनंत अनंत जीवराशी आहेत. श्रीमद आनंद तीर्थ भगवत्पादाचार्य सांगतात, परमाणु प्रदेशेपि ह्यनंता जीवराशयः, परमाणु प्रदेशेपि ह्यनंताः जीवराशयः. परमाणु अतिसूक्ष्म असा, परमाणु एका ठिकाणी विसावण्यासाठी जेवढ्या स्थळाची आवश्यकता असते तेवढ्याच जागी अनंतानंत जीव मावतात. एवढा जीवांचा हा आकार किंवा परिमाण हे अत्यल्प आहे. असे हे अनंतानंत जीव, संसारी असलेले अनंत जीव, मोक्षामध्ये असलेले अनंत ब्रह्म, अनंत सरस्वती, अनंत गरुड शेष इत्यादींनी युक्त असलेले विश्व ससज्ज होऊन, सशस्त्र होऊन माझ्या विरोधात लढण्यासाठी आले. तर असे हे विश्व माझ्या समोर एका क्षणामध्ये नाश होऊन जाईल. ह्या विश्वाचा नाश क्षणात होऊन जाईल.
एवढेच माझे सामर्थ्य आहे असे मानू नका. भगवंत पुढे सांगत आहेत, असे हे विश्व दुप्पट होऊन जरी माझ्या विरुद्धात लढण्यासाठी आले तरी माझ्या सामर्थ्यासमोर त्याचा काहीही टिकाव लागू शकणार नाही. ज्याप्रमाणे कापूस आगीमध्ये जर कापूस पडला तर त्या कापसाची राख होऊन जावी, त्याप्रमाणे हे विश्व भगवंताच्या विरोधात जर गेले तर ह्या विश्वाचा संपूर्णपणे नाश होईल. भगवंत त्याच्याही पुढे होऊन सांगतात, एक काय दोन काय तिप्पट चौपट अनंत पटीने देखील हे विश्व माझ्या विरुद्धात लढण्यासाठी आले तरी देखील ह्या विश्वामध्ये माझाच जय होईल. माझ्यासमोर कोणीही तग धरून राहू शकणार नाही. श्रीमद आचार्यांचे भगवंताबद्दलचे जे विवेचन आहे, अपारत्व अनंतत्व, हे आपण जसे जसे शास्त्र श्रवण करत जाऊ, श्रीमद्भागवत महाभारत वेदादी समग्र वाङ्मय ज्याचे आपण श्रवण करत जाऊ, त्याप्रमाणे आपल्याला भगवंताचे उत्तमत्व ज्ञात होत जाणार आहे. त्यामुळे श्रवणाला शास्त्रामध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. श्रीमद आनंद तीर्थ भगवत पादाचार्य सांगतात, श्रवण कधी करावे. आपल्या सर्वांना एक प्रश्न येतो, श्रवण कधी करावे. जसं आपण 2 वेळ जेवतो, काही महानुभाग असतात 4 वेळा 5 वेळा जेवतात, परंतु आपण 2दा-3दा जेवतो. जेवणे म्हणजे खाणे. 2-3 वेळा माणूस खातो दिवसातून. खाण्यासाठी नियम आहे, झोपण्यासाठी नियम आहे. अशा प्रकारे हे श्रवणाला वगैरे काही लिमिट आहे का? एक तास 2 तास किंवा अर्धा तास 15 मिनटे 10 मिनटे मी श्रवण करेन, पुरेल का? तर श्रीमद आचार्य ह्या श्रवणाबद्दल आपल्या मनामध्ये दीक्षा देतात, दीक्षे उद्बोधन करतात, मनाला संस्कार देतात. श्रीमद आचार्य सांगतात, श्रवणादि विना नैव क्षणं तिष्ठेदपि क्वचित. श्रवणादि विना नैव क्षणं तिष्ठेदपि क्वचित. श्रवण न करता एक क्षण देखील माणसाने राहू नये. श्रवण न करता, अध्ययन न करता एक क्षण देखील माणसाने व्यर्थ घालवू नये. नाही हो, जेवण्यासाठीच थोडा वेळ लागतो, झोपण्यासाठी वेळ लागते, न झोपल्यामुळे रोग निर्माण होतात, तर त्याच्या पुढे जाऊन श्रीमद आचार्य सांगतात, अत्यशक्येतु निद्रादौ पुनरेव समाचरेत. साध्य असेल तेवढी झोप माणसाने कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करावा. झोपेचे नियमन करण्याचे प्रयत्न करावे. परिमित निद्रा माणसाने घ्यावी. परंतु निद्रेतून उठल्यावर लगेचच हातात पुस्तक घेऊन अध्ययनाचे आरंभ करावे. श्रवणादि विना नैव क्षणं तिष्ठेदपि क्वचित. श्रीमद उत्तरादि मठाधीश 1008 श्रींनी अलंकृत श्री श्री सत्यज्ञानतीर्थ श्रीपाद राजमहेंद्री येथे त्यांचे वृंदावन आहे. ते महानुभाव ह्याच प्रकारे श्रवण मनन करत असत. एक कृष्णाजीनं जमिनीवर घालून त्यावर योग्य अशी आसने घालून त्यावर ते बसत असत. सतत बसून अध्ययन करत असत. आता निद्रेचा
उपद्व्याप सहन होणार नाही, निद्रेची बाधा होत आहे असे जेव्हा त्यांना वाटत असे तेव्हा हातात वालीची पुस्तकं अशी धरलेली असायची. अशा प्रकारे पुस्तकांचे धरणे होते. अशा प्रकारे ते पुस्तक धरून एक 5 मिनिट बसल्या जागी असे झोपायचे. 5 मिनिटातच जाग यायची आणि परत उठून बसून त्यांचे अध्ययन सुरू व्हायचे. ह्याप्रमाणे श्रवण करावे. शास्त्र सांगते कुठले तप सर्वोत्तम आहे, कुठले तप सर्वोत्तम आहे, तर वेदशास्त्र सांगते तद्धि तपस्तद्धि तपः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः स्वाध्याय प्रवचने एव इति नाको मौद्गल्यः. जगामध्ये एक तराजू घेऊन सर्व साधने एका पारड्यामध्ये टाकून श्रवण मनन हे जे तप आहे ते दुसऱ्या पारड्यामध्ये आपण टाकले तर सर्व साधने असलेले पारडे देखील वर असेल, श्रवण मननाचे पारडे हे खाली असेल. एवढे श्रवणाला शास्त्रामध्ये महत्त्व दिलेले आहे. श्रवण केल्यानेच विषय कळतात, श्रवण केल्यानेच माहिती मिळते, श्रवण केल्यानेच ज्ञानाची वृद्धी होते. श्रवणाविना आपण केलेले जप असो, आपण केलेले तप असो, आपण केलेला उपवास असो, आपण केलेले प्रदक्षिणा असो, आपण केलेले वंदन असो, आपण केलेली कुठलीही सेवा असो, ही परिपूर्ण होऊ शकत नाही. जेव्हा आपण ह्या सर्व सेवा करत असताना श्रवणाचे पाठबळ आपल्याला असेल तर ही सर्व सेवा माणसाची परिपूर्ण होते, त्यामुळे सिद्धी प्राप्त होते. नाहीतर हे सर्व मोहामध्ये पर्यवसित होऊन भगवंताच्या चरणी आपली सेवा जाण्यास अनर्ह ठरते. त्यामुळे श्रवण करावे. श्रवणामध्ये इंद्रियाचा व्यापार आहे. श्रवणामुळे काय होते, श्रवण अध्ययन ह्यांना दिलेले महत्त्व एवढे का आहे, तर एका शब्दात सांगून पुढे जातो. श्रवण केल्यामुळे माणसाची सर्व जी काही मनोवृत्ती आहे, मनोव्यापार आहे, डोळ्यांना दुसरंच काहीतरी हवं असतं, जिभेला दुसरंच हवं असतं, कानांना दुसरं हवं असतं, पायांना फिरायला आवडतं. त्याप्रमाणे भगवंताचे एक ठिकाण सोडून सर्वत्र संचार करण्यासाठी आपली इंद्रिय सदा सज्ज असतात. परंतु आपण जेव्हा श्रवण मनन निधिध्यासनादी करतो तेव्हा त्या सर्वांना नियंत्रणात ठेवता येते. आपण मनाचं ऐकतो, परंतु तसं होऊ नये. आपली इंद्रिये, आपलं मन, आपण जे सांगतो ते ऐकायला पाहिजे. ते जर का साध्य झालं तर माणसाचे साधन मार्गामध्ये प्रगती होत आहे असं आपण मानावं. कुणी दुसऱ्यांनी येऊन आपल्याला सांगायची गरज नाही आहे, तू साधक आहेस, तुझं साधन चांगलं चाललेलं आहे, असं तसं काही सांगायची जरूरत नाही आहे. परंतु जेव्हा आपलं मन आपल्या नियंत्रित आहे, आपण जे सांगत आहोत तेच आपली इंद्रिय आणि आपलं मन करत आहे असे जेव्हा सिद्ध होईल तेव्हा आपण साधन करत आहोत, साधन मार्गामध्ये आहोत, साधन मार्गामध्ये आपली प्रगती होत आहे असं आपण ठरवू शकतो. त्यामुळे श्रवण हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. श्रवणम कीर्तनम, जे आपण ऐकलेले आहे त्याचे कीर्तन करावे, ते सांगत जावे. जेवढे जेवढे आपण ऐकलेले आहे तेवढे तेवढे आपण आपल्या उत्तमांना नाही, आपल्यापेक्षा जे अधम आहेत किंवा आपल्याला जे समान आहेत
त्या सर्वांना आपण ऐकलेल्या तत्वांचा उपदेश करावा किंवा शेअरिंग तत्व हे आपण त्यांच्याशी वाटून घ्यावे. ज्ञान हे वाटण्याने वाढत जाते. जगामध्ये कुठलेही धन आहे ते वाटल्यामुळे नाश होते, परंतु ज्ञानरूपी धन जे आहे एकच धन ते असे आहे की जे वाटण्यामुळे वाढत जाते. विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम. विद्या भोगकरी यशस् सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः. विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता. विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशुः. त्यामुळे विद्येची वाढ व्हावी ह्याकरिता कीर्तन जे आहे ते फार अनिवार्य आहे. कीर्तन करावे. कीर्तन करत असताना आपण जे जे ऐकले आहे, आपण जे जे समजून घेतलेले आहे ते कितीपत योग्य आहे हे देखील आपल्याला कळते. अनेक प्रश्न उद्भवतात. त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी आपल्यामध्ये प्रगती होत जाते. त्यामुळे हे कीर्तन फार महत्त्वाचे आहे. श्रीमान भगवान कृष्ण श्रीमद भगवद्गीतेमध्ये एक वाक्य सांगतात, य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्यसंशयः. य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्यसंशयः. हे जे तत्वज्ञान आहे, हे जे गुह्य अद्भुत मोक्षोपयोगी तत्वज्ञान आहे, हे तत्वज्ञान जो मनुष्य आपल्या भक्तांना देतो, ह्या तत्वज्ञानाचा प्रचार करतो, तो माझ्या कृपेस प्राप्त होतो. केवढी कृपा भगवंताची होते कीर्तन करणाऱ्या मनुष्यावर, श्रवण मनन अध्ययनादी करणाऱ्या पुरुषावर भगवंताची कृपा कितपत होते हे भगवंत पुढील श्लोकामध्ये सांगतात. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि. भगवंत सांगतात, कोटी कोटी रुपये दान दिल्याने देखील मी संतुष्ट होणार नाही, परंतु हे तत्व प्रचार केल्याने माझी प्रसन्नता, माझा प्रसाद परिपूर्णपणे भक्ताला लाभतो. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः. तमः प्रत्यय उत्तमत्व या अर्थामध्ये वापरतात. असे हे श्रवण मनन करणाऱ्या व्यक्तीच्या शिवाय जगामध्ये प्रिय अशी वस्तू दुसरी मला नाही, असे भगवंत सांगतात. ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्याम इति मे मतिः. ह्या श्रवण मनन अध्ययन रूपी तप जे सांगितले मी, तद्धि तपः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः स्याम. ज्ञानरूपी यज्ञामध्ये मला आहुती दिल्याप्रमाणे आहे आणि त्याच्याने मी संतुष्ट होतो. हे भगवंताचे वाक्य आहे. आपण कुणी केलेले नाही आहे. गीता साक्षात श्रीकृष्णाने अर्जुनाला उपदेश केलेली आहे. त्या वाक्यांमध्ये श्रवण मननाचे कीर्तनाचे महत्त्व श्रीकृष्ण परमात्मा स्वयं सांगत आहेत. असे हे कीर्तन माणसाने अहर्निशी करावे. आजच्या या 21व्या शतमानात तर श्रवण करणे अवघड नाही. कारमध्ये जात असाल तरी देखील तुम्ही सद्गुरूंचे प्रवचन ऐकू शकता. नानाविध उपन्यास यूट्यूबमध्ये आहेत,
त्यांचा लाभ घेऊ शकता. व्यासवाणीसारख्या उत्तम माध्यमाचा लाभ घेऊन तुम्ही ज्ञानाची वृद्धी करू शकता. त्याप्रमाणे कीर्तन करायचे आहे. विष्णोः स्मरणम, विष्णोः स्मरणम, भगवंताचे स्मरण सतत करावे, सतत करावे, सतत करावे. विष्णोः स्मरणम, स्मरणम विष्णोः सदा स्मर्तितव्यः, स्मर्तव्यो सततं विष्णुः, विष्णुः सततं स्मर्तव्यः. कायम विष्णूचे नामस्मरण करावे. कायम विष्णूचे नामस्मरण करण्याची योग्यता जर आपल्यामध्ये नसेल तर कनिष्ठ 3 वेळा तरी विष्णूचे नामस्मरण करावे. कुठलेही कार्य करत असताना कार्यारंभी विष्णूचे स्मरण करावे. कार्याच्या मध्यभागी विष्णूचे स्मरण करावे. कार्याच्या शेवटी विष्णूचे स्मरण करावे. आदावन्ते च मध्ये च विष्णु सर्वत्र गीयते. आदावन्ते च मध्ये च विष्णु सर्वत्र गीयते. आपण स्नान करत असाल, स्नानाच्या आरंभी, स्नानाच्या मध्यभागी, स्नानाच्या शेवटी विष्णू स्मरण करावे. भगवंताची पूजा करत असाल, आरंभी, मध्ये, शेवटी विष्णू स्मरण करावे. प्रवचन ऐकत आहात, प्रवचन ऐकताना प्रवचनाच्या आरंभी विष्णू प्रेरणेया विष्णू प्रीत्यर्थम हे मी प्रवचन ऐकत आहे, विष्णूच्या अनुग्रहाने प्रवचन सांगत आहे किंवा प्रवचन ऐकत आहे असे मध्यभागी स्मरण करावे. प्रवचन संपल्यानंतर हे प्रवचन विष्णूच्या पादारविंदाला अर्पावे. असे आदावन्ते च मध्ये च विष्णु सर्वत्र गीयते, विष्णु सर्वत्र गीयते. कृष्णामृत महार्णव ग्रंथामध्ये एक गोष्ट सांगतात. शास्त्रकार म्हणतात, मला आश्चर्य होत आहे. कशाचे आश्चर्य? सर्वविध नरकांमधून काढून सर्वविध पापे जाळून टाकण्यास विष्णू नाम समर्थ असताना देखील ह्या विष्णूचे नामस्मरण न करता लोक नरकामध्ये येऊन पडत आहेत. ह्याचे मला आश्चर्य वाटत आहे. माहीत आहे अमृत आहे, अमृत पिल्याने जीवन मिळते, माहीत असून देखील विषप्राशन करून माणसाने मरणे हे जसे मूर्खपणाचे लक्षण आहे, त्याचप्रमाणे सर्वोत्तम उपाय, सर्वसाधा उपाय, सर्वात सोपा उपाय हे नामस्मरण आहे. सर्वात सोपा उपाय नामस्मरण आहे. सर्वात सोपा उपाय. कसं काय? नामस्मरण करायला कुणा दुसऱ्याची गरज आहे का? स्वाध्याय प्रवचन करण्यासाठी एका दुसऱ्या व्यक्तीची गरज येते. स्वाध्याय करताना मित्र लागतात, प्रवचन करताना शिष्य असतील, श्रोते असतील तर तेव्हा प्रवचन होते. श्रोते नसतील तर प्रवचन करू शकणार नाही. घरामध्ये जप करायचा असेल तर जपाची माळ लागते. एक स्थल समयावकाश असतो. कधीही उठून कसंही जप करता येत नाही. स्थानशुद्धी, स्नानशुद्धी हे सर्व लागते. होम यज्ञ करायचा असेल तर विटा लागतील, वाळू लागतील, तूप लागेल, लाकूड लागेल, अनेक ऋत्विक लागतील. मंत्रांचे ज्ञान असलेले सर्वजण लागतील. परंतु नामस्मरण करण्यासाठी कोण हवं आहे? भगवंताचे नामस्मरण करण्यासाठी आपल्याला दुसऱ्या कुणाची गरज आहे? दान करायचे असेल तर पैसा लागेल, पैसा नसेल तर दान करता येणार नाही. ज्ञानदान करायचे असेल तर ज्ञान लागेल, ज्ञान नसल्यास ज्ञानदान करता येणार नाही. दुसरी जी साधने आहेत ती सर्व दुसरी साधने दुसऱ्या एका गोष्टीवर अवलंबलेली आहेत. परंतु नामस्मरण करणे, मुखाने विठ्ठल 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 विठ्ठल
जय श्रीराम जय श्रीराम. हरे नमः हरे नमः. श्रीकृष्णाय नमः. विष्णवे नमः विष्णवे नमः. असे नामस्मरण करण्यासाठी कुणाची गरज आहे? आपण मनामध्ये नामस्मरण करू शकतो. मंत्र जोराजोराने उच्चारल्याने दुसऱ्यांना कदाचित डिस्टर्ब होऊ शकतो, परंतु मनामध्ये नामस्मरण करण्याला कुणाचा निर्बंध आहे? सकाळी उठून जर 3 वाजता आपण जप करायला बसलो तर घरातील दुसऱ्यांची झोपमोड होऊ शकेल, परंतु नामस्मरण करण्यासाठी काहीही समस्या नाही. झोपून नामस्मरण करू शकता, बसून नामस्मरण करू शकता, शुद्धीमध्ये सोवळ्यात असताना नामस्मरण करू शकता, अशुद्धी आली असेल, सूतक असेल तेव्हा देखील नामस्मरण करू शकता, रात्र झाली असेल, अपरात्र जरी असेल तरी देखील नामस्मरण करू शकता. स्नान करतात, माघस्नान, कार्तिक स्नान, हे स्नान करण्यासाठी शरीराची तयारी लागते. एक दिवस स्नान करतात आणि माणसाला ताप वगैरे येऊन जातो, परंतु नामस्मरण करण्यासाठी काहीही नाही. कुठल्याही अवस्थेत कशाही प्रकारे आपण ह्या भगवंताचे नामस्मरण करू शकतो. त्यामुळे अत्यंत सुलभ उपाय, सरळ उपाय, उत्तम उपाय. काही गोष्टी सुलभ असतात, परंतु त्यांचे मौल्य जास्त नसते. एक फॉर एक्झाम्पल, उदाहरणार्थ, एक 2000 रुपयांचा मोबाईल जर मी घेऊन आलो तर त्या मोबाईलमध्ये फक्त मला बोलता येईल किंवा काही गोष्टी करता येतील, परंतु मोठ्या अँड्रॉईडमध्ये जी कार्य होतात ती त्या 2000च्या मोबाईलमध्ये होणारी नाहीत. का? तर आपण मोजलेली जी रक्कम आहे त्या रक्कमेप्रमाणे आपल्याला फलप्राप्ती होत असते. परंतु भगवंताचे नामस्मरण करण्यासाठी सर्वात सोपे आहे, करण्यासाठी अत्यंत सुलभ आहे, परंतु म्हणून ते एकदम साधे फल देऊन जाते असे नाही आहे. मोक्षादी पुरुषार्थ देण्याचे सामर्थ्य ह्या नामस्मरणामध्ये आहे. मोक्षादी पुरुषार्थ देण्याचे सामर्थ्य हे नामस्मरणामध्ये आहे. त्यामुळे स्मरणम, पादसेवनम, सतत भगवंताचे पादसेवन करावे. भगवत प्रतिमा असलेल्या, भगवंताचे सन्निधान असलेल्या गुरुजनांच्या पादसेवेने आपल्याला उत्तम अशी गती प्राप्त होते. पादसेवन हे दैहिक आहे, देहाने घडणारी सेवा आहे. ही श्रवण, कीर्तन आणि मनन, स्मरण हे 3 जे होते ते मनाने घडणे, इंद्रियांनी घडणारी क्रिया होती. ही जी पादसेवन आहे ती देहाने घडणारी क्रिया आहे. अनुग्रहायैव चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य. शास्त्र सांगते अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य. भक्तांना अनुग्रह करण्यासाठी भगवंत स्वतः सज्जनांच्या रूपांनी आपल्या ठिकाणी येत असतो. अशा या भगवत प्रतिमा सदृश महानुभावांचे जेव्हा जेव्हा पादस्मरण, पादसेवन करण्याचा लाभ मिळेल तेव्हा अवश्य जरूर ती सेवा आपण करावी. उत्तमांना, वडीलधाऱ्यांना जी सेवा आपल्याकडून साध्य आहे ती सेवा आपण करावी. त्यानंतर अर्चनम. एक श्रवणावर 1 दिवस प्रवचन होते, मननावर 1 दिवस प्रवचन होईल. असे हे अफाट विषय दिलेले आहेत, ते मिळालेल्या 1 तासामध्ये संपवणे हे फार अवघड काम आहे. अर्चनम,
अर्च पूजायाम असा संस्कृतमध्ये धातू आहे, अर्च धातू. पूजा करावी, ही नित्य भगवंताची पूजा करावी. या पूजेबद्दल जरूर आपण एक सेशन ठेवून त्यामध्ये आपण अनेक गोष्टी जाणून घेऊयात. अर्चनम, भगवंताची पूजा करावी. काय पूजा, कशी पूजा, हे आपण त्या पुढच्या सेशनमध्ये जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूयात. वंदनम, वंदनम अद्भुत. वंदन म्हणजे नमस्कार करणे. नमस्कार, आपली भारतीय संस्कृती आपण विसरत चाललेलो आहोत. कोणी जरी भेटलं तर आधी राम राम नमस्कार अशी म्हणण्याची पद्धत होती. परंतु हे सर्व विसरून आपण हॅलो हाय बाय असं करत आहोत. ते योग्य नाही. नमस्कार किती सुंदर शब्द आहे, किती उत्तम विचार ह्यामध्ये आहे, हे देखील आपण एका सेशनमध्ये जाणून घेऊयात. तर भगवंताला नित्यनेमाने नमस्कार घालावेत, नित्यनेमाने नमस्कार घालावेत. यथाशक्ती भगवंताला नमस्कार घालावेत. एक गोष्ट सांगून मी पुढे जातो. नमस्कार म्हणजे केवळ देह वाकवणे हा नमस्कार नाही. केवळ देह वाकवणे हा नमस्कार नाही आहे, तर मानसिक भावना देखील त्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाची आहे. मत्तः त्वम उत्कृष्टः, माझ्यापेक्षा हे भगवंता तू अनंत पटीने उत्तम आहेस, अनंत गुणांनी उत्तम आहेस, अनंत शक्तीने उत्तम आहेस, अनंत ज्ञानाने युक्त आहेस. ह्या प्रकारची भावना नमस्कारामध्ये असायला पाहिजे. वंदनम दास्यम, दास्य ही भावना सर्वोत्तम भावना आहे. कानडीमध्ये एक छान असे पद्य दासश्रेष्ठ करतात. सेवकतनद रुची ये नळदेयो हनुमराया. हनुमंता तुला त्या रामाच्या सेवेमध्ये काय स्वारस्य मिळाले आहे ते तूच जाणे. उत्तम गोष्टी सगळ्यांना प्राप्त होत नाही, उत्तम गोष्टी सगळ्यांना प्राप्त झाल्या तरी त्याचे महत्त्व कळत नाही. परंतु तुला त्या सेवेमध्ये अभिरुची प्राप्त झाली आहे, तू प्रचंड महान आहेस, असे स्तोत्र दासश्रेष्ठ करतात. दास्यम, दास्य म्हणजे भगवंता तू माझा स्वामी आहेस, मी तुझा दास आहे, ही भावना सतत ठेवावी, सतत सेवावी. कोण तुम्ही? हनुमंत श्रीलंकेला गेलेला असताना, रावणाच्या ठिकाणी गेलेला असताना रावण विचारतात, कोण तू? कपे कुतोसी कस्य वा किमर्थमीदृशं कृतं. कोण तू कपी? कुठून आलायस? एवढा विध्वंस केलेला आहे, कोण तू? तर तेव्हा हनुमंत म्हणतात, अवैहि दूतमागतं दुरंत विक्रमस्य मां रघुत्तमस्य मारुतिं कुलक्षये तवेश्वरम. फार महत्त्वाचे आहे, फार महत्त्वाचे आहे. आपल्याला कुणाला देखील कोण तुम्ही असं विचारल्यावर आपण एकदम सांगून मोकळे होतो. माझे नाव असे असे आहे, मी इंजिनियर आहे, मी डॉक्टर आहे, मी इथे राहतो, मी तिथे राहतो, मी एवढी मोठी साधना केलेली आहे, घरं बांधलेली आहेत, असं तसं एवढं सांगून आपण मोकळे होतो. परंतु अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक असलेले श्रीकृष्ण, त्यांच्यानंतर महालक्ष्मी देवी, त्यांच्यानंतरच ज्यांचे स्थान आहे, जे वेदांनी प्रतिपाद्य आहेत, जे वेदांमध्ये निर्दोष असे गणना केलेले आहेत, ज्यांच्या प्रेरणेशिवाय, ज्यांच्या कृपा आशीर्वादाशिवाय एकाही मनुष्याचे काहीही होऊ शकणार नाही, ज्यांच्या केवळ बहिर्गमनाने देहाचा पात होतो, देह पडते, माणसाचा मृत्यू होतो, ज्यांच्या केवळ शरीर प्रवेशाने माणसाला पुनरुज्जीवन मिळते, असा हा मुख्य प्राण स्वतःबद्दल किती सांगू शकला असता. परंतु मुख्य प्राण म्हणाले,
अवैहि दूतमागतम दुरंत विक्रमस्य माम. अनंत शक्तींनी युक्त असलेल्या श्रीरामचंद्राच्या पाद सेवा करणाऱ्या दासांमधील मी एक आहे. भगवंताचा दास मी आहे, श्रीरामचंद्राचा दास मी आहे असे तेव्हा हनुमंत सांगतात. त्यामुळे दास्य भावना ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. सख्यम, भगवंताचे आणि आपले सख्य असायला पाहिजे. सख्य म्हणजे काय, हेही एक सेशन होऊन जाईल. सख्य भावना म्हणजे मित्रत्वाची भावना. आपण आपल्याला समजतो, ए चैत्रा काय म्हणतोस, एकमेकांच्या गळ्यामध्ये हात घालतो, मिठी मारतो. ही सख्य भावना असे आपल्याला वर पाहता वाटते, परंतु हे ते सख्य नव्हे, हे ते सख्य नव्हे. भगवंताला सुहृत म्हणतात. श्रीमद आनंद तीर्थ भगवत पादाचार्य सांगतात भगवंत सुहृत आहे. कशामुळे, तर भगवंत सुहृत आहे का, अनिमित्त उपकारी असल्यामुळे भगवंताला आपण सखा मानावे, भगवंताला आपण सुहृत मानावे. आपल्याकडून एकाही परतीची, मदतीची, उपकाराची भावना न ठेवता आपल्यावर उपकार करणारा परमात्मा आहे, ही भावना ठेवणे म्हणजे सुहृद भावना. ही आपण भगवंताच्या ठिकाणी ठेवावी. आणि आत्मनिवेदनम, सर्वात शेवटी आत्मनिवेदनम, हेही एक सेशन होऊन जाईल. श्रीमद भागवताच्या 11व्या स्कंदांमध्ये आत्मनिवेदनाबद्दल सांगितलेले आहे. अद्भुत असे आत्मनिवेदन सांगितलेले आहे. हे आत्मनिवेदन आपल्याला जे जे आहे ते सर्वस्व भगवंताच्या चरणी अर्पण करणे हे आत्मनिवेदन आहे. नियामकतया भगवंत अंतर्यामी आहेत हे सतत लक्षात ठेवणे, सतत लक्षात ठेवून कार्य करणे हे आत्मनिवेदन आहे. फार अवघड आहे. प्रयत्नांनी माणसाला हे सर्व सिद्धी प्राप्त होत जातात. एकाच दिवशी तपस्वी कोणी होणार नाही आहे, होऊ शकणार नाही आहे. परंतु आत्मनिवेदन, नियामकतया भगवंताचे नित्य स्मरण करणे, नित्य स्मरण करणे. मी प्रवचन सांगत आहे, अनुसंधान असले पाहिजे. भगवंत माझ्यामध्ये नियामक असून वाणी भगवंताने दिलेली आहे, त्यामुळे मी हे प्रवचन करीत आहे. प्रवचन श्रवण करताना नियामक असलेल्या भगवंताच्या अनुग्रहामुळे माझे श्रवणेंद्रिय, माझे श्रोत्रेंद्रिय कार्यरत असून मी त्या श्रोत्रेंद्रियाने शब्दांचे श्रवण करत आहे. शब्द नसतील तर आपल्याला श्रवण करता येणार नाहीत. त्यामुळे शब्दांचे नियमन भगवंत करत आहेत. अनंत विषय आहे ह्याच्यामध्ये सांगण्यासारखा. श्रीमद भगवद्गीतेमध्ये श्रीकृष्ण परमात्मा सांगतो, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना. ही जी महत्त्वाची भावना आहे हे आत्मनिवेदन आहे. अशा प्रकारचे आत्मनिवेदन नित्य माणसाने करावे. कनिष्ठ एकदा, दोनदा किंवा तीनदा ह्या आत्मनिवेदनाचे स्मरण करून, लक्षपूर्वक स्मरण करून, नोटिफिकेशन आपण मोबाईलमध्ये ऑन करून ठेवतो, अलार्म ऑन करतो, त्याप्रमाणे जे नोटिफिकेशन मिळते त्याचप्रमाणे एक 2-3 उपाय सांगतो ह्या भक्तींच्या अभिवृद्धीसाठी. आणि माझे प्रवचन मी इथे संपवतो. आपण अनेक प्रकारचे रिमाइंडर्स ठेवतो. आपण एखादे कार्य विसरून जाऊ नये म्हणून रिमाइंडर्स ठेवतो. त्याप्रमाणे कार्याच्या आरंभी, कार्याच्या मध्यभागी, कार्याच्या शेवटी भगवंताचे स्मरण करण्यासाठी आपण रिमाइंडर ठेवला पाहिजे. नियामकतया भगवंताचे अनुसंधान करण्यासाठी आपण रिमाइंडर ठेवला पाहिजे. पाठदुखी असलेल्या व्यक्तीला सांगण्यात येतं 20 मिनिटे बसा, अर्धा तास बसा आणि 10 मिनिटं चालून या, तर त्यासाठी रिमाइंडर्स ठेवले जातात. त्याचप्रमाणे भगवंताच्या भक्तीसाठी आपण आपल्या
मनामध्ये, आपल्या मोबाईलमध्ये, आपल्या वहीमध्ये, आपल्या कागदामध्ये, आपल्या हातामध्ये रिमाइंडर्स ठेवले पाहिजेत. त्या रिमाइंडर्समुळे आपल्याला हे सर्व क्षणश कणशश्चैव विद्यामर्थंच साधयेत, कणाकणांनी विद्या प्राप्त होते, क्षणक्षणाने साधन करता येते. त्यामुळे त्याप्रमाणे आपण जर साधनामध्ये अभिरुची दाखवली तर भगवंत नक्कीच आपला उद्धार करतील. असे सांगून माझे हे वाक्य, हे प्रवचन माझ्या गुरूंना अर्पण करतो. हे नवविध भक्ती फार सुंदर आहे. माणूस कायिक, वाचिक आणि मानसिक ह्या 3 रीतींनी सर्व गोष्टी करत असतो. देहाने घडणारी गोष्ट असते, मनाने घडणारी गोष्ट असते आणि वचनाने घडणाऱ्या गोष्टी असतात, बोलण्याने घडणाऱ्या गोष्टी असतात. त्या 3ही प्रकारच्या कृत्यांनी माणूस अनेक विधे पाप संपादन करत असतो. त्या सर्व पापांवर प्रायश्चित्त रूपी ही नवविध भक्ती आहे. हे आजच्या प्रवचनाचे झिस्ट. व्हॉट इज द झिस्ट? झिस्ट असे आहे, 3 प्रकारची पापे माणूस करत असतो, कायिक, वाचिक, मानसिक. त्या 3ही विध पापांच्या प्रक्षालनासाठी, प्रायश्चित्तासाठी कायिक, वाचिक, मानसिक कृत्ये, प्रायश्चित्तरूपी भगवत भक्ती माणसाने करावी आणि भगवंताच्या कृपाशीर्वादासाठी आपण स्वतःची सिद्धता करून घ्यावी. भगवंत गुणपूर्ण आहेत, भगवंत दोषदूर आहेत, भगवंत स्वतंत्र आहेत, भगवंत जगत जन्मादी कारणं आहेत. ह्या काही गोष्टींचा देखील विसर कदापि पडू नये. भगवंत आपल्यावर, आपल्या सर्वांवर सतत आशीर्वाद करत राहोत, सतत अनुग्रह करत राहोत. ह्या व्यासवाणीच्या माध्यमाने अनंत कल्याण गुण परिपूर्ण असलेल्या वेदव्यासांचा संदेश, श्रीमद आनंदतीर्थ भगवत्पादाचार्यांचा संदेश, श्रीमद महाभारताचा, भागवताचा संदेश आपल्या सर्वांना सतत लाभत राहो. श्रवणाचे भाग्य आपल्याला सतत लाभू देत अशी अपेक्षा करत हे आज माझे 2 शब्द माझ्या गुरुजनांद्वारा श्रीमद भारती रमण मुख्यप्राणांतर्गत अनंत कल्याण गुणांनी युक्त असलेल्या श्रीकृष्ण परमात्मा, त्याच्या अभिन्न असलेला श्रीरामचंद्र, त्याचा अभिन्न असलेला अस्मत् कुलस्वामी लक्ष्मी व्यंकटेशः, तदभिन्नः बिंबमूर्तिः प्रियतां प्रीतो भवतु. गुरुमध्वांतर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु. अनेन भावि यत्पुण्यम् अवाप्नोतु गुरुर्मम. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः.